Assalomualaikum aziz do'stlar. Bugun bizda podkastda mehmonda Aziya ham jahon chempioni, Qoraqalpog'iston sport tarixida birinchi bo'lib sport belbog'ini olib kelgan MMAchi Shahika. Assalomu alaykum Shahika. Kelganing uchun ko'p rahmat. O'zingni qisqacha tanishtirib o't zritellarga. Bu sportga qalay kelding? Men Amaniyazova Shahsaniyam. Ameldagi havaskar MMAchilar o'rtasida Aziya ham jahon chempioni bo'ldim. Aziya ham jahon chempioni bo'lgandan keyin o'zimni hozirgi vaqtda professional MMAda o'zimni sinab kelmoqdaman. Hozirgi vaqtda rekordim 4-0 без поражения. Bu sportga kelib qoluvim qiziquvchiligimning arqasida. Menda aslamnoy bazam birinchi sportim belbog'li kurash. Undan keyingi sportim bazam dzudo. Dzudodan keyin universitetga o'qishga kirganimdan keyin o'zimda MMAda sinab ko'rdim. Ham sinab ko'rmoqchiman. Bu sportga bala kezingdan qiziquvchilik bo'ldimi? Bu sportga emas, o'sha sportga qiziquvchiligim bo'ldi. Necha yoshingda? Men 9 yoshimda boshladim. Belbog'li kurash sportidan boshladim. Birinchi sportim belbog'li kurash sport turi. Undan keyin Olimpiya Rezervlar kollejida dzudoda. Undan keyin Qoraqalpoq mamlakatlik universitetining diniy madaniyatining sport uskerligi kurash qanigaligining grantikarida o'qishga kirdim. Ikkinchi kurs bo'lib yurgan vaqtlarim MMAga просто так zainteresovlashib ko'rib sizdan ketdim. Birinchi trenering kim bo'ldi? Birinchi trenerim belbog'li kurashchi ag'a trener Sarip Sharabaga bo'ldi. Men sportlik karyeramda u ust darajaga yetishimga u odamning ham ulushi juda ulkan. Ата-анang sport bilan shug'ullanuga qalay qaraydi? Qarshilik bildirdimi? Yo'q, unday zot yo'q bizning semiyada. O'zi akam yosh vaqtida boksyor bo'lgan, sportmen bo'lgan. Tam наоборот men trenirovkaga bormasam, ne ursan qurib, bar trenirovkaga deb men baqirib, travma olgan vaqtlarimda даже mamam, papam o'zi san so'zat kerak, sportda bo'ladi, o'zat bar trenirovkaga deb trenirovkaga yurib. MMA'dagi eng birinchi jekpi-jeging qachon bo'ldi? Eng birinchi jekpi-jegim 2024-yili avgustda yozning vaqtlarida bo'ldi. O'zi sol vaqt просто zaintereslanib ko'rdim men. So avgust oyida jiu-jitsu bo'yicha Centralniy Aziya chempionatida bordim Shimkentga, Qozog'istonning Shimkent qalasida bo'lib o'tgan. Aziya chempionatida 3-chi o'rinda oldim kontakt jurnalistdan. Undan keyin просто zaintereslanib tubelesib ketganman deb undan keyin MMAga borib ko'rdim. Birinchi soperning o'zbekistonlik qiz bo'ldi. Bo'ldi, нормально tubelesdim. Travmaning hisobidan menda поражение bo'ldi sol vaqt. Eng og'ir qarshilasim? Eng og'ir qarshilasim o'zbekistonlik bir qiz bor. Tam 2 ret utildim o qizdan. No, hozirgi moment, hozirgi formam meni utolaman deb o'ylayman. Böyle revanş qilmading? Revanş qilmadim. Jekpi-jek oldinda senda qo'rqinch bo'ladimi? Конечно, bo'ladi. Olimpiya chempionlarda da mandraj degan sezim bo'ladi. Endi o'zat bo'lmasa bu bir kesel odam chiqar deb o'ylayman, o'zat hammada bo'ladi deb o'ylayman. O'zingni kuchingda qay jag'idan ko'proq deb o'ylaysan? Barba, tam endi bazam kurash bo'lgandan keyin menga kurash jag'idan kuchli, основной so shig'iltib olib, tam grappling. Parterda. Основной parterda. Stoykadani? Stoykada men muncha tubelesim kelmaydi, endi baribir bazam judo, men stoykada tubelesam deganim men ham baribir kurashga tortib ketaveraman. Nokaut bilan o'tib ko'rganing bo'ldimi? Bo'lgan. Qaysi o'yin? Bo'lgan. Moskvada bo'lib o'tgan UFC ligasida. Tam stoykada bir bokovim o'tib ketgan. So'men Beshinchi raund. Birinchi raund. Menga professional MMAda 4 boy o'tkazgan bo'lsam, 4-da birinchi raundda o'tganman. Jahon chempioni bo'lganingda qanday sezimda bo'lding? Jahon chempioni bo'lganda emotsiya bu bo'lak emotsiya bu vaqt. Men o'zimdan andayda, не только chempion bo'lganda boshqa bo'lay, podarka olaman, boshqa bo'laman. Emotsiyam ishimga qolib ketadi, sirtqa uncha chiqara olmayman emotsiyamni. Ishimga qolib ketadi, ishga qattiq quvonib turaman. No sirtqa chiqaruim qiyin bo'ladi o'zi. O'tdim deb qo'yasan. Tipa sportivniy skromность. Da, shunday, skromniy lov bo'ladi. Sharslarda o'tasan-ku. Eng algan, eng qimmat podarking men eng prostoy podarking qanday bo'ldi? Маған ең анандай основной өзіме ең қадірлі подаркым Грузияның Тбилиси қаласында болып өткен жаһан чемпионатында сары перчатка, шингалка.
сары форма болды. Сол маған ең қадірлі подарка. Ең простой подарка қандай болды? Подаркаң простой болмайды енді. Айта бер. Әмесі мен үшін зат қадірлі, әмесі қымбат мен үшін. Бәрібір өзімнің жемісім. Оны тек адамның өзі біледі. Сырттағыларға ой простой ғой деуі мүмкін, бірақ спортсмендерде ондай сезім болмайды деп ойлаймын. Финал алдынан қалай өзің таярлайсың? Финал алдында там музыка естимін, ұйықтаймын. Ұйықтаймын. Ұйқы келмесе там кино көремін. Бір кином бар, тартылыс күші деген кино бар. Постоянно жарыста уже менің уақытым өтпей жатпай, жаңа тартылыс күші деген кино бар. Достым Гүлзира тастап берген маған. Там енді сен не затты қалесең, сол зат обязательно болады. Шығады сол зат. Там просто адам өзінің психологиясы сол затқа таярлау керек, организм да сол затқа бойсынады. Уже психологиялық жақтан тайынсам ба, уже организмнен сол затқа бойсынады. Тұға болады. Мемлекет байрағын көтергенде қандай сезім болды сенде? Ол эмоция енді басқаша эмоция. О сезімді сезінген адам қайта сезінгісі келеді. Менде сол зат. Менде 2025 жыл февраль айынан кейін без поражения келетін, ұлыма ұтылу деген сезімді почти әзір ұмытып бара жатпаймын. Там сол зат до конца дауами болуын қалаймын. Ұтылу деген сезім болды. Ең қатты жаман сезім мен үшін. Қазір рекордың нешеге неше? ММА-да 4-0. 4-0. Өзбекстанда қазір жалғыз без поражения қызбен 4-0. Қайсы лигаларда? Қайсы лигаларда? Менің бірінші лигам Бабурилар Про лигасы болған. Одан кейін Қырғызстанның UFC лигасы, одан кейін Грузияның EFC лигасы, и төртіншісі UFC лигасы. Там пояс алып келген лигам. Сол 70 килограмм салмақтың чемпионы болдым. Енді Құдай қаласа, оны защитать етіп, бір вес төмен салмақтыңда поясына төбелесемін деп отырдым. Неше салмақта шығасың? Қазір 70 килограмм салмақта шығамын. Олар қазір қандай? 70 килограмм средний тяжелый вес па? Ең үлкен вес проф ММА үшін. Неге десең, UFC-да уже ең үлкен вестің өзі 65 кило. Менің болашақтағы салмағым 165 кило болады. Неге бойға шықпастан алдын по-любому вес тастау керек? Менің бірінші сопернигім бұл салмақ. Диетаға қалай дайындайсың өзің диетаңа? Жарыстан алдын вообще не қылдайды? Қатты болады диетам. Жарыс алды. Енді жарыс өтіп болғаннан кейін диетаның уақытында эмоциональный сынасаң ба? Сынаман. Қатты ашушақ, нервный, сондай болып кетті. Мен хәмемен ұрысып, ешкімнің кәдімгі көтере алмай, таман сөйлемең. Негативтер келе ма? Неңе? Негативлар. Я қолақ тек весім қайтамеген, весім қайтару оймен жүресің бе? Тек оймен жүремін. Уже жарыстан қалады бір жақта, жаңа весті түсіру керек, главный. Бірінші сопернигім менің весім болады. Бірақ ол вестен өтіп өсем, ар жағы менікі психологически өзім жақсыман. Жарыс алды психологически мене таярлығым зор болады. Еш ұсуаққа ішінен психологиялық жақтан былай төмен болып көрмедім. Демалыс уақытында немен шұғылданасың? Демалыс уақытында Инстаграм, көше айлану, достарыммен отырумен уақытында. Шопинг, анау-мынау. Спорттан тысқары хоббиің бар ма? Спорттан тысқары хоббиім. Сол основной менде Инстаграм, видеолар түсіру, контент. Қосық жазасаң ба, шайырлық қыласаң ба, ауқат пісіресің ба, атыз отайсың ба? Тек айлану, прогулка, достармен уақыт өтіру, сондай болады менде. Қарақалпақстанда қызлардың ММА-ға деген қызығушылығы қандай деп ойлайсың? Қазіргі моментте орташа, мұндай жоғары деп айта алмаймын. Неге десең, внимание онша емес деп ойлаймын Қарақалпақстанда қызлардың ММА-сына. Не только қызлардың, балалардікіне дедім жетерлі дәрежеде деп ойламаймын. Соған барынша внимание берілсе, біздердің Қарақалпақстаннан жақсы боецлер, боец қызлар шығады деп ойлаймын. Неге десең, Қарақалпағымыздың қызлары күшлі, қарулы, зор қызлар шығады. Енді сол спортсмен қызларға қандай кеңес бересің өзің? Қандай кеңес бересең, тренировка істеу керек, ізінен қалмау керек, ұтылып қалдым деп тастап кетпеу керек. Мен өзімде талай болған ұтылып қалған уақытлармен спорт қоямын, жинастырамын. Ондай сезім әме спортсменнің басынан өткен шығар деп ойлаймын. Бірақ сол уақыт жеңіліп қалмау керек, главный.
Ең күчлі спортсмен бұл тек жеңген емес, ұтылып тұрып, орнынан қайта тұра алған спортсмен ең күчлі спортсмен болады. Қарақалпақстанда ММА-ды рауажландыру үшін не керек деп ойлайсың? Не керек деп ойласаң, мен ойлаймын, внимание менен финансовый жақтан қолап қуатлау керек деп ойлаймын. Только біздердің спорт емес спортта сондай деп ойлаймын. Менің өзімнің ойым сол. Бәрі менен финансовый жақтан көбірек бәрі қаратылса, көптеген спортсмендер шығады. Егер спортсмен болмағанда кім болар едің? Ұлыма спортқа қатынасым болмағанда ма? Юрист па, бір зат болатын шығармын. По-любому даудың арасында жүресің ба? Октагонға шыққанда музыканы өзің сайлайсың ба? Мен үшін музыка маңызды емес, бірақ өзім сөйлеймін енді. Сен келешектегі ең үлкен мақсатың қандай? Ең үлкен мақсатым, Құдай қаласа, сол хамме баястердің мақсаты деп ойлаймын. Басқа вид олимпийский спорт түрлерінде олимпиада чемпионы болу болса, біздерде UFC чемпионы болу, UFC-дің камарын алу. Ең үлкен мақсатым, Құдай қаласа. Құдай мақсатыңа жет. Амин, рахмет. Октагонда қорқыныштылырақ кім? Қарсылас па, тренер ма, зритель ма, я ауыра ма? Ол хаммесі октагонның ішіне кіріп аламаң шекем ғызатылар. Октагонның ішіне кіргеннен кейін хаммезат прям шауқыман басылып қалады, аурада басылып қалады. Менде толық тек өзімнің тренерім, сопернигімнің тренерін естемін. Соған қарап концентрация аласың соперникте. Үйде кімнің сөзі өтеді көбірек саған? Бәрі ауа шахика сенікі дұрыс деп отыра ма? Көбірек сондай. Енді сөзі өтеді, конечно. Мен өзім шекараны білемін. Основной сөзім өтеді, негізі. Ұрсып қалған адам келіп екінші рет кешірім сұрай ма? Конечно, сұрайды. Телефонда алмай қалған адамға лоу-кик бергің келе ма бар? Кім болса да? Ұрып өлтіріп тастау керек. Көшеде танып қалып, мен сені ұтар едім, или сен мені слабисаң дегендер болды ма? Ондай жағдай болмайтын шығар деп ойлаймын. Егер UFC президенті болып қалсаң, нені өзгертер едің бірінші? Нені ойланып көру керек оны. Оны ойланып көру керек. Қарсыласың тәрезіде бетіңе күліп қарады ма? Не ойлайсың сондай жағдайда? Или там face-to-face'те шапалақтығып деген? Ондай зат болып көрмеген, бірақ болса шил ма деп ойлайтын шығармын, себебі мен өзім серьезный болып, ондай зат болмайды менде. Face-to-face'та болған енді, бір-бірімізге күліп, мен өзім сонаймын, күліп та. Қызлар арасында ММА-шы болудың ең үлкен плюсы қандай? Деп тұрады. Аураң бәс тұрады оларды. Сол жағы плюс. Ең күлкілі ситуация қандай болды тренировкада? Бес қайтару процесінде болады. Менде ең основной. Неге батқанын білмей қаламын. Егер блогермен жекпе-жек болса, Қарақалпақстанда қайсы блогерді шақырар едің? Или сайлайсың? Не интересно. Там мұндай блогер жоқ қой. Бала блогер болсын, қыз блогер болсын? Нет. Әмме өзің жұмысын болсын. Біздердегі шығып жатқан медиа байеслерге пікірің қандай? Пікірім. Медиа байеслерге менің қарсылығым жоқ, медиасын қылсын, қылмасын емес, керек бәрібір ондайым. Но айтқан сөзіне действие қылып білу керек. Действие қыла алмады ма, просто так Қарақалпағымыздан шығып жатыр. Просто қарекеңдікте ойлау керек та, өзің ахуатын затын ойлай бермей деп ойлаймын. Қайсымен Сатурн болып кетпеу керек главное. Болмау керек. Там Конор Макгрегор бар, сөйлейді ма, действие қылады. Қылған суаққа шекем. Сондай медиа боец болу керек, егер болатын болса. Менің мнением сондай. Бірінші орында дисциплина мен скромность. Да. Бәрібір спортсмен басқау болу керек. ММА қызлар қатал болады деген сөзге қалай қарайсың? Ондай болмайды. Неге? Просто спорттың жесткойлығы себепті сондай деп ойлайды, но менің өзінің характеристикасын байланысты зат ол. Қаталдық октагонның ішінде болады. ММА бұл төбелес, қыз балаға жараспайды дегендер болды ма? Ондай хейтерларымыз көп қарап тұрсақ. Но ағайындардың ішінде де? Яқ.
Ағай, мен кішкентайымнан спортта болғаннан мен кішкентайымнан чемпион болып келгенмен ағайын туысқанларымның ham ішінде ондай көп болмаған. Мен давай о деп жүреді, емес мен енді фахырланып дей ма. Сырттағылар не? Сырттағыларда болады, не керек қыз балаға төбелес қой деп Байға кестіріп типалату қалады. дей ма? Типа ондай гәплер ham болады. Енді һәмме өзің жұмысын қылсын, ешкімнің өміріменен ешкімнің араласуға хақысы жоқ. Үй Ну, жұмысларында сөйлесе- кім сөйлесе- чемпион? Сен ба, мамаң ба? Мамам, конечно. Үйде жұмыс істейсің ба, бірақ? Иә, істемеймін. Істейтін адам бар. Істейтін адам бар. Мгм. Тым былай Шебер бар. көмектесіп, не қылмайсың? Енді өзім желанием болса, енді по желанию қыламын. Онда қандай жұмыс істейсің же, по желанию? Онда қандай? Ең аңсаты ма? Жинауым мүмкін көп болса. Ауыр жұмыс істейсің ғой, деп диванды көтер, ана жаққа апарып тастайық. Конечно. Берке палуансың ғой, сені ұстап ала ма бірінші? Мен өзім істеймін ондай жұмыстар. Давай, мындай қылып жіберейік. Ата басқа жұмыстары, нан жау. Ұлыма үйдің жұмыстары. Егер Дана Уайт хабарласып, ертең UFC десе не істейсің? Бес қатарып басылаймын. Бірінші очередь. Айтамын, бірінші дұшпаным бес. Онан өтпесем Сен қатты ауыр тиген ғой, бес қайтару, иә? Неге десең, мен өз генетикам ірі. Ең үлкен вестің өзі мен үшін нормальный вес қайтаруым керек. Ең үлкен вестің өзіне. Проф ММА-да 70 кило, UFC-да 65 кило. Ну, оған қайтару аңсат емес. Мен генетикам ірі бәрібір. Жеңістен кейін ең бірінші кімге звондайсың? Асықпаймын звондауға. Өзі біздің үйдегілерім үйреніп кеткен, һәммесі ой ұтады ғой, шақырым ба деп. Тыныш отыра бере ма? Но папамда, мамамда мен уже жарыс болады ғой маған. Жарыс кешкі сағат 7-де ма 8-де болады. Бірақ сол уақыт папам мен мамам бір рет мынандай жағдай болған. Азанғы таңғы 7-де ма тұрып алған, сол азанғы 7-де. Видео тастап қойыпты папам екен. Деп андай болып қобалжып, папам мен мамам. Өзімнен көп мандраж соларда да. Мен өзімнен ондай мандраж деген сезім анандай дәрежеде емес. Кішкентай болады енді, дым о дәрежеде емес, бірақ үйімдегілер албырап отырады мен шыққасымнан. Қарсыласты нокаутқа түсіргеннен кейін бірінші келетін қандай ой? Қандай ой? Или отқаннан кейін, или нокаутқа Епледім ай деп. Аяған уақытларың болды ма? Уақыт мен ана жерден қатты тұрып қойдым ау деп. Яқ. Ондай сезім жоқ. Жарыста үйреніп кетесің ондай. Енді соперник менің жұмысым, оны ұту. Жүрегің тас екен. Иә, біздердің жұмысымыз сол ғой. Ол біздер ұрмасақ ол ұрады. Ешкім аямайды. Сенен қорқатын адамдар көп па, или құрметтейтіндер көп па? Құрметтейтін көп. Октагонда күшлісің яқшы. Ал кухняда қандайсың? Слабы. Ауқат пісіріп білесің бе өзің? Өзіме керек. Например? Правильный питание заттарын пісіріп білемін, а так үйде былай ауқат аспаймын, пісірмеймін. Палау, қурдақ, бүртік. Вай. Так, енді блиц сұрауға өтеміз. Ең қызға. Дайынсың ба? Ақша ма или пояс? Пояс, конечно. UFC или демалыс? UFC. Нокаут или красивый победа? Красивый победа. Торт или протеин? Протеин. Таңғы 5-тегі тренировка ма или кешкі сериал ма? Тренировка. Инстаграм комментарийлары ма или қарсыластың удары ма? Қарсыластың удары. Телефонсыз бір ай ма или спортсыз бір хапта? Ойлап көремін. Телефон керек қой де. Онда телефон ба? Самса или манта? Манта. Дана Уайттың звоногы или $1 миллион? Дана Уайттың звоногы. Жекпе-жек алдынан ұйықтау ма или потеря ма? Ұйықтау. Ұйықтаймын мен. Күшлі қарсылас па или әлсіз қарсылас па? Farqı жоқ. Чемпионлық белбеу ма или машин ма десең келіспейді, екеуі барасың. Кино көру ма или спарринг? Спарринг. Кино көрмейсің ба? Көремін. Например, қандай кино көресің? Трагедия болса, дорамалар көремін. Дорама? Ау, турецкий сериалдар көрмейсің ба андай? Яқ. Онша қызық. Драматичный. Основной ана аруақлар, оружислар қандай көремін. Так.
Қатты удар ма или қатты диета ма? Қатты удар. Қатты удар ма? Диета жүрегіңді атса. Тренерден ұрыс есту ма или мамаңнан ұрыс есту ма? Тренерді. Жеңістен кейін палау ма или пицца ма? Палау. Палау ма? Октагон или дискотека? Октагон. UFC чемпионы болу ма или Олимпиада чемпионы болу ма? UFC. Ең ұнатқан сөзің қандай? Ұттым деген ба или нокаут па? Ұттым. Ба? Болады. Шахика, саған көп-көп рахмет подкастына келген үшін. Құдай қаласа кейінгі лигаларда жеңіс тілеймін саған, әумет тілеймін. Ойлаған мақсаттеріңе жетісе бер. Мемлекетіміз байрақтарын бұнан да үлкен лигаларда, өзің армалаған UFC-ларда көтеріп шыққайсың. Бұл қайттық, терлеп кеттім. Рахмет.